الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے میں نے آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے فوائد، اس کے مسائل آپ حضرات کے سامنے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ متفرق مسائل، زکوٰۃ کس پر ہوگی، کتنے پر ہوگی، کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے تفصیل سے میں حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ رمضان مبارک کے مہینوں میں ایک نماز اور پڑھی جاتی ہے جس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب پانے کی نیت سے رات میں قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رات کا جو قیام ہے، اس قیام سے مراد جو ہے وہ نماز تراویح ہی ہے۔ نسائی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رات کے قیام کو سنت کہا ہے، رات کے قیام کو سنت کہا گیا ہے، تو تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ پورے سال تراویح ہوتی بولیے نہیں ہے، سوائے رمضان کے۔ رمضان میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ پھر آپ کو خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز جو ہے میرے اوپر فرض ہو جائے اور امت کے لیے مشقت ہو جائے، تکلیف مبتلا ہو جائے، اس لیے آپ نے جماعت کو ترک فرمایا، مگر آپ ساری زندگی نماز تراویح ادا بولیے کرتے رہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ کتنی؟ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے اور یہی رائج ہے۔ بعض نے کہا کہ 8 کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ اصل میں اگر وہ روایت کو پڑھ لیا جائے تو یہ 8 کا وہم ہی دور ہو جائے گا۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کسی نے حضور کی رات کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ رمضان اور غیر رمضان 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ لفظ تراویح موجود نہیں، لفظ تراویح موجود نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لی جائے، چلو جی حضور نے رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھی، تو یہ کیسی بات ہے کہ رمضان میں یہ تراویح ہو جاتی اور رمضان کے علاوہ تہجد ہو جاتی؟ سمجھا رہی بات آپ کے؟ یہی رکعتیں رمضان میں تراویح ہو جاتی اور غیر رمضان میں تہجد ہو جاتی۔ سوال یہ ہے، اب ہمیں بتائیں کہ رمضان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نماز تہجد ادا کی ہے کہ نہیں کی؟ اب اس کا جواب بولیے وہ دیں گے۔ دوسری بات یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 20 ہی پڑھی۔ کتنی پڑھی؟ 20 ہی پڑھی۔ اور فاروق اعظم کے زمانے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جب آپ مسیح میں داخل ہوئے نا، کیا دیکھا؟ کچھ لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایک امام کی اقتداء میں تراویح یعنی کہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا، بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، کیوں نہ ان سب کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے؟ یہ متفرق پڑھ رہے ہیں، کیوں نہ ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے؟ جب اگلے دن آپ آئے نا، تو پھر کیا ہوا کہ ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ان سب کو تراویح پڑھاؤ۔ جب آپ اگلے دن آئے، کیا دیکھا کہ ابی بن کعب نماز پڑھا رہے ہیں تراویح اور سارے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ دیکھو یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب ہمارا ایک سوال ان سے اور بھی ہے کہ جب 8 رکعت ہو 20 رکعت پڑھی جا رہی تھی، کسی ایک راوی کا نام بھی بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے 8 رکعت تراویح کی حدیث پیش کی ہو اور فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا ہو؟
फारूक आदम क्या कर रहे हो, रसूलुल्लाह तो 8 पढ़ते, तुम 20 पढ़ रहे हो। किसी ने भी बोलिए पेश नहीं की। किसी का पेश ना करना इस बात की बय्यन दलील है कि तरावी ज़माने रिसालत में 8 ही थी और 8 और ज़माने रिसालत में 20 ही थी और 20 ही पढ़ी जा रही है। मस्जिद नबवी के अंदर भी और मस्जिद हराम के अंदर भी आज तक 20 रकत ही तरावी हुई है। कितनी हुई है? 20 रकत ही तरावी हुई है और 20 ही सुन्नत है। ये हमें गौसे पाक का दावत ताना देते हैं। देखो गौसे पाक ने गुनियत तालिबीन में नमाज का रफा देन लिखा है, उसी गुनियत तालिबीन के अंदर 20 रकत सुन्नत भी लिखी है तरावी को। तो अपनी मनपसंद बात ले लेना, दूसरी बात को छोड़ देना, ये इंसाफ बोलिए नहीं है। उम्मत का मामूल चला रहा है कि तरावी जो है वो 20 रकत ही है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि वक्त नहीं है, इस पे मजीद बहुत सारे दलाइल पेश किए जा सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की भी रिवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं कि 20 रकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी नमाज पढ़ा करते थे और कभी आपने इसको तर्क नहीं किया, छोड़ा नहीं। हमारे लोग जो है सुस्ती की वजह से इसको छोड़ देते हैं। आप देख लीजिए शुरू के दिनों मस्जिदों में जब तरावी होती है तो मस्जिद भरी होती है, फिर रफ्ता रफ्ता खिसक के वो 3 सफ़े 4 सफ़े पर मुश्तमिल हो जाती है। लोग कोई यहाँ से निकल गया, कोई वहाँ से निकल गया, कोई वहाँ निकल गया। ऐसा नहीं होगा। ये खास इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में दाखिल होगा। तो तरावी को पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये पैदा हुआ, क्या तरावी एक ही मस्जिद में पढ़नी चाहिए या कोई मुतफरिक जगह पढ़ लें? तरावी पढ़ना मकसूद है, कहीं भी पढ़ लें तरावी हो जाएगी। हाँ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकत तरावी में पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद खत्म करना साबित किसी सही हदीस से भी नहीं है, ज़ईफ़ से भी हदीस से साबित नहीं है। मगर चूंकि ये सहाबा कराम की सुन्नत है और इस पे मामूल बोलिए चला हुआ आ रहा है और इसी पर इजमा है। कम से कम इमाम आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लीजिए, रमजान के महीने में आप 61 कुरान मजीद फुरकान हमीद को खत्म किया करते थे। 61 कुरान मजीद को, इतनी कुरान से मोहब्बत थी, कसरत से कुरान पढ़ा करते थे। और जिस घर में आपने कुरान पढ़ा ना, जिस विशाल हुआ जिस घर में था, आपने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने इस मकाम पे 7000 मरतबा कुरान मजीद फुरकान हमीद को मैंने खत्म किया है। तो लिहाजा कुरान से ज्यादा मोहब्बत, कुरान को ज्यादा कसरत से पढ़ा करो ताकि इसकी रहमतें बरकतें हासिल हो जाए। अब आखिरी बात तो फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। किसी ने सवाल पूछा कि कोई रोजा रखता है तरावी नहीं पढ़ता तो क्या उसका रोजा होगा कि नहीं होगा? रोजा एक अलहदा इबादत है, तरावी एक अलहदा इबादत है। तरावी एक अलहदा इबादत है, रोजा एक अलहदा इबादत है। तो चूंकि जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोजा तो हो जाएगा, उसके रोजे में कोई कमी बोलिए नहीं आएगी, लेकिन तरावी छोड़ने का जो गुनाह है उसके सर रहेगा। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तरावी पढ़ी है, कभी तरावी छोड़ी नहीं है। तो हमें भी नहीं छोड़नी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? जिसने पूरा कुरान मजीद पढ़ा हुआ नहीं है वो कम से कम पूरा कुरान सुन लेता है, सुनने का जो सवाब तो उसे मिलेगा। फिर सुनने में भी बहुत सारी कोताहियां इंसान से हो जाती हैं, यकसुई नहीं होती, ध्यान कहीं और लगा हुआ होता है, तवज्जो बढ़ जाती है। मगर फिर भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद होती है, अल्लाह तेरे हुजूर खड़े हुए हैं, तो फजल फरमा और हमारा कुरान सुनना भी अपनी बारगाह मकबूल फरमा ले। तो अल्लाह की बरकत हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।